गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप 11th क्लास का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करन जा रहे हैं। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 2 रिलेशनस एंड फंक्शनस। सब तो पहला रिलेशनस के बारे आप डिस्कस करांगे कि रिलेशनस की है। बट रिलेशनस के विच आप टॉपिक सब तो पहला करांगे बेटा कार्टीजन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टीजन प्रोडक्ट के बारे पता होना चाहिए आपनू कि कार्टीजन प्रोडक्ट की हुंदा। उस तो पहला सानू पता होवे कि पेयर वर्ड एक वर्ड है पेयर। पेयर की हुंदा बच्चे, क्योंकि आपां ने ऑर्डर्ड पेयर वर्ड एक सुनना है बाद दे विच। ठीक है, ਉਹਦਾ पता भी लगेगा। बट पेयर की है कि कोआर्डीनेट ज्योमैट्री दे विच, ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि कुछ एक्स ਦੀਆਂ वैल्यूज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, कुछ वाई ਦੀਆਂ वैल्यूज़ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जिथे भी एक्स एंड वाई मीट करता उत्थे एक पेयर बन जाता है। ठीक है, यानी कि पेयर की है कोई ना कोई एक्स की वैल्यू कोई ना कोई वाई की वैल्यू। ठीक है, दो पॉइंट्स अपने को आ जाने हैं। हुण पेयर तो ऑर्डर पेयर की होएगा ये आपां नूं पता लगेगा कार्टीजन प्रोडक्ट समझ के। कार्टीजन प्रोडक्ट की है, कार्टीजन प्रोडक्ट करन दे लई आपां नूं नॉलेज होनी चाहिए है बेटा सैट्स की। सैट्स पढ़िया होया जो तुसीं। ठीक है, लैट्स सपोज करो कि दो सैट गिवन ने आपां नूं। ठीक है, एक ए सैट गिवन है विच इज़ 1 2 3। ठीक है जी, लैट्स सपोज बी सैट 4 5 6 कुछ एवें दा गिवन है। ठीक है, ए एंड बी टू सैट्स ने। हुण कार्टीजन प्रोडक्ट की हुंदी है बेटा, कार्टीजन प्रोडक्ट दा सिंबल की है क्रॉस। ए क्रॉस बी, इसका मतलब है कि ए एंड बी दा कार्टीजन प्रोडक्ट क्रॉस रिप्रजेंट कर रहा कार्टीजन प्रोडक्ट। हुण कार्टीजन प्रोडक्ट एक सैट है। ठीक है जी, सैट कार्टीजन प्रोडक्ट बनाना किवें आपां ने, सपोज करो ये ए सैट है, ए की है तुहाडे कोल बी सैट है। इस विच ए दे एलीमेंट्स 1 2 3 लिख ले बेटा, 4 5 6 बी दे एलीमेंट्स लिख ले। हुण हर एक ए दे एलीमेंट दा जो है आपां कनैक्टिविटी शो करनी है विद ईच एलीमेंट ऑफ बी। यानी कि 1 दा पहला 4 दे नाल कनैक्टिविटी पेयर, उस तो बाद 5 दे नाल ऑर्डर पेयर बोलांगे इनू। ठीक है, ऑर्डर पेयर 1 दा 6 दे नाल ऑर्डर पेयर। यानी आपां की लिख सकते हैं 1 दा 4 दे नाल बेटा, 1 दा 5 दे नाल, 1 दा 6 दे नाल। इस तो बाद सैकेंडली 2 दा भी सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही सेम, 2 दा 4 नाल, 2 दा 5 नाल, 2 दा 6 नाल। यानी कि आपां की लिख सकते हैं 2 दा 4 दे नाल, 2 दा 5 नाल, 2 6। इस तो बाद 3 दा भी सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही करांगे बेटा, 3 4 3 5 3 6। सो ये सैट बन जाएगा एक तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो एक ही बन गया तुहाडे कोल एक कार्टीजन प्रोडक्ट बन गया बेटा। यानी कि ए दे हर एक एलीमेंट की कनैक्टिविटी आपां बी दे हर एक एलीमेंट के नाल शो कर देनी है। ए क्रॉस बी बन गया, इनू आपां की बोल दिंदे आ कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी, ए एंड बी का कार्टीजन प्रोडक्ट। हुण ऑर्डर पेयर वर्ड आया बेटा, ये ऑर्डर पेयर ने। ऑर्डर पेयर का मतलब की हुंदा है कि जिमें अपने कोल ए एलीमेंट आ, फस्ट एलीमेंट है, इस फस्ट एलीमेंट का जो पेयर लिखिया है इसका पहला एलीमेंट भी की होवे ए दे विचों ही बिलोंग करे। हुण 1 है, 1 किहदा एलीमेंट होना चाहिए बेटा, ए दा एलीमेंट ही होना चाहिए। सो 1 है जिहड़ा ओबवियस है ए दा एलीमेंट है। देखो उस बाद जिहड़ा सैकेंडली हुण कहा बी की है आ वाला एलीमेंट, यानी कि ए एलीमेंट हमेशा की चो बिलोंग करे, बी चो करे। बी दे विच ही कर रहे हैं बेटा 4। देखो ठीक है, सेम एज इट जो मर्जी पेयर देख लो, किहड़ा मर्जी ऑर्डर पेयर देख लो बेटा, एवें आ देख लीए फॉर एग्जाम्पल। सो 3 पहला एलीमेंट कित्थों आ रहा है, ए दे विचों आ रहा है, ए दे विचला ही पहला एलीमेंट लैना। उस बाद सैकेंड एलीमेंट किस चों आ रहा है बेटा, बी दे विचों आ रहा। सो इस चीज़ नूं बहुत ध्यान दे विच रखना। ठीक है, इस नूं आपां कंफ्यूजन एक दूर करन दे लई एक होर एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो कि आपां नूं बी क्रॉस ए कहता किसी ने भी, बी क्रॉस ए फाइंड करने लई, यानी कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। नौ पहला आपां की कीता बच्चे फाइंड कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। हुण आपां की कर रहे हैं कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ठीक है, सो बी एंड ए का मतलब की होया कि बी दे एलीमेंट, ठीक है, एक्स के कोआर्डीनेट के विच, ठीक है, एक्स की वैल्यू के जगह के उत्ते लिखे जाएंगे, यानी कि पहला एलीमेंट होएगा, गल खत्म। देखो बी इत्थे लिखा जाऊगा, हुण ए है जिहड़ा बेटा इत्थे लिखा जाऊगा। ठीक है, हुण बी दे एलीमेंट्स की ने, सैट ही ले लेने आपां ने 4 5 6 1 2 3 ए दे एलीमेंट। हुण 4 दा 1 नाल, 4 दा 2 नाल, 4 दा 3 नाल। सो हुण की आ जाएंगे बेटा
4 ਦਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ 4 2 4 3 ਐਵੇਂ ਹੀ 5 1 5 2 5 3 ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਟਾ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ 6 1 6 2 ਐਂਡ 6 3 ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਬੀ ਐਂਡ ਏ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੇਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਓ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੁਕਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਆ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟਸ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਦੇਖੋ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟਸ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟਸ ਵਰਡ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਬੇਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੋ ਸੈਟਸ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ 1 2 3 ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਜੋ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 5 ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸੈਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਠੀਕ ਹੈ MCQs ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਬੇਟਾ MCQs ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਣੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਿਵਨ ਟੂ ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟਸ A and B the Cartesian product that is A cross B if sets given A and B ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ A cross B ਨੂੰ Cartesian product ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ is the set of ordered pairs ਹਾਂਜੀ set of ordered pairs order pair ਦਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ordered pair ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ of elements from A and B ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ A and B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ A ਤੇ B ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ A ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਦੈਟ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੈਟ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A ਐਂਡ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ B ਕ੍ਰੋਸ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ B, A ਸੱਚ ਦੈਟ B ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ A ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ MCQs ਜੋ ਕਰਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਕੁ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟਸ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੀ ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਫਰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਫ ਈਦਰ A ਔਰ B ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ A ਜਾਂ B ਸੈਟ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ ਯਾਨੀ A ਜਾਂ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ ਐਮਪਟੀ ਆ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੈੱਟ A ਹੈ ਵਿੱਚ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 2 ਐਂਡ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਟ B ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ A ਸੈੱਟ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 2 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ ਬਟ B ਸੈੱਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਬਣਾਓਗੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹਦਾ ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਵਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਔਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਫॉर द MCQs
ठीक है जी। MCQs ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਫ ਈਦਰ A ਔਰ B ਸੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੈਨ A क्रॉस B ਜਾਂ A ਐਂਡ B ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ A ਜਾਂ B ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਸੈਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਟਾ 1 2 3 ਲੈ ਲਓ, ਤੇ B ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਔਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਬਟ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਥਰਡ ਇਜ਼ टू इक्वल ऑर्डर पेयर्स इफ कोरसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। हाँ जी बेटा, दो चीज़ों के लिए ये रिजल्ट है, ठीक है, कि दो इक्वल जो ऑर्डर पेयर्स ने, जेकर आपां दो ऑर्डर पेयर्स नूं बेटा इक्वल रख लीए ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੈਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਦੋ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ, ਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5 ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਬੇਟੇ, 6 ਆ ਜੂਗੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਈਕ P ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Q ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਦੈਨ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੈੱਟ A ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਐਂਡ ਸੈੱਟ B ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 5 8 ਲਗਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਸੈੱਟ A ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਸੈੱਟ B ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A क्रॉस B ਯਾਨੀ A ਐਂਡ B ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਬੇਟਾ, NA ਐਂਡ NB ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ B ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ P क्रॉस Q ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ NA, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ NB, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ, 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸੋ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ।